کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو جائیں، دوسرے بھی دیکھیں تو انہیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں واقعی اسلام اسے کہتے ہیں، فطرت سے ماننے والے اسلام کے یہ ہیں، نبی کے چاہنے والے یہ ہیں۔ مگر ہماری قوم کبھی ناچتی نظر آتی ہے، خاص طور پر ہمارا یہ نوجوان طبقہ۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، حضرات آپ جو ہے اس طرح سے مت کرو، بلکہ جب اس طرح سے نکلو سادگی کے ساتھ نکلو، سلام پڑھتے نکلو، نبی کی نعت پڑھتے نکلو، نبی کے ترانے گاتے نکلو۔ کبھی آپ کی زبان پہ اس طرح سے آواز ہونی چاہیے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نوری کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نوری کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نوری کا، صدقہ لینے نوری کا آیا ہے تارا نوری کا، صدقہ لینے نوری کا آیا ہے تارا نوری کا، صدقہ لینے نوری کا آیا ہے تارا نوری کا، کہ 12ویں تاریخ 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا، ایسا لگ 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا، ارے آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، ڈالی ڈالی نور کی ہے پتا پتا نور کیا کہنا حضرات، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سے پورا کر جی 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 پورا کرتے تو ایک بار اپنی طبیعت سے کہیے۔ دیکھیے آپ سمجھتے نہیں ہیں، جیسے بہت سے لوگ کی عادت ہے، ایک شعر پڑھے، ادھر والے کہو سبحان اللہ، ادھر والے کہو سبحان اللہ، کوئی ہاتھوں کو، ارے بہت جنے تو یہ ہمیں ہاتھ اٹھوا ہی دیتے ہیں کہ سویرے چائے پیو تو دانتیں میں درد رہا تھا، وہ لاگ جاتا ہے قلہ تو بھون ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت جن کے وہی میں یہاں کام ہو ہی جاتا ہے، جب دونوں تینوں ہاتھ اٹھے گا تو جیب ہوا نیچے خالی نہ ہوئے گا، بہت جنے دب کے بیٹھا رہتا ہے، صاف کہہ دی۔ مگر میرے کہنے سے نہیں، اپنے نبی کی محبت میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا، سبحان اللہ ایک مرتبہ، تو معلوم ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سنا ہوگا، کوئی کسی نے بتایا ہوگا 90 نیکیاں، کسی نے بتایا 10 نیکیاں، طرح طرح کی آپ نے سنا، مگر آج ایک حدیث اور سن لو۔ میں نے پڑھا حدیث مصطفیٰ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میزان عمل، قیامت کا دن ہوگا، میزان عمل، وہ ترازو کہتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، اسے میزان کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ترازو ہوتا ہے۔ وہ میزان عمل پوری دنیا، ساری دنیا کو اسی میزان عمل پر رکھ دیا جائے گا، مگر وہ ترازو پورا نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے وہ دنیا اس طرح دکھائی پڑے گی جیسے میدان میں کوئی انگوٹھی ڈال دی جائے۔ اللہ، کتنا بڑا ترازو ہوگا، اور دنیا کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں مگر جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں سے آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے، آدھا ترازو خالی رہتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آدھے ترازو کو اس کے اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے نیکیاں کمانے کے لیے نا، ذرا دیکھیں کہ سبحان اللہ کہتے ہیں آدھا ترازو، الحمدللہ کہتے ہیں آدھا، پورا ترازو بھر گیا۔ مگر ایک بات بتاؤ، دنیا میں سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، کسے دیکھ کر؟ قرآن سے اخذ کر کے۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے کبھی ریسرچ نہیں کیا۔ یہ زمین دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان دیکھ رہے ہیں، کتنی دوری ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس خالی جگہ کو بھر دے۔
पढ़ सकता है, मगर आओ अपने नबी के फरमान पर कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों, ये जमीन और आसमान के दरमियान जो जगह खाली है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाहू अकबर पढ़ता है, अल्लाह ताला खाली जगह को उसकी नेकियों से भर देता है। आपको एक मेरे ख्याल से नई बात मिली कि नहीं मिली? मस्जिद में आप पहले चले जाया करो, जुमा के दिन पहले चले जाया करो, ताकि अपने रब की पाकी बयान कर सको। मगर हमारी कौम कब नहाती? जब अजान होते तब। वो कहा जंगिया पहन के, चड्ढी पहन के, है ना, जो हराम है, बिल्कुल हराम है। ये यहाँ से यहाँ तक छुपाना फर्ज है। इसका खुद देखना, गैरों को दिखाना, दोनों गुनहगार होते हैं। तो लिहाजा अपने इन चीज़ों को छुपाओ, आप अंदर नहाओ, किसी को पता ना चले। समझ गए? आइए 2 शेर और देता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूरी का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूरी का, मस्त बू है बुलबुल पढ़ती है कलमा नूरी का, मस्त बू है बुलबुल पढ़ती है कलमा नूरी का, और जश्न नूरानी है हर जानिब है चर्चा नूरी का, जश्न नूरानी है हर जानिब है चर्चा नूरी का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और अंजुमन आ रहा हुआ मक्के में काबा नूरी का, अंजुमन आ रहा हुआ मक्का में काबा नूरी का, और माहे हक तशरीफ लाया बनी के किबला नूरी का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूरी का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूरी का, फीका फीका धुंधला धुंधला है उजाला नूरी का, और रूए अनवर से जरा पर्दा उठाना नूरी का, रूए अनवर से जरा पर्दा उठाना नूरी का, कि गैस में खमदार लहरा गैस में खमदार लहरा जब रसूल अल्लाह का, ऐसा लगता है कि सावनी का महीना आ गया, ऐसा लगता है कि सावनी का महीना आ गया, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूरी का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूरी का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूरी का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूरी का, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूरी का, हो मुबारक तुमको सुनो रैन जोड़ा नूरी का, कि गोद में आका को लेकर कीमती हाथों में मेरे अब नगीना आ गया, कीमती हाथों में मेरे अब नगीना आ गया, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूरी का, सदका लेने नूरी का आया है तारा नूरी का। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस तरह से हमें और आपको जुलूस लेकर चलना चाहिए। आओ ज़रा देखो, जिस नबी के मिलाद में हम बैठे हैं, आज की रात तारीख में ये बताया गया कि 12 रबीउल अव्वल के दिन, तारीखें थोड़ा मुख्तलिफ है मगर मशहूर, 12 रबीउल अव्वल के दिन, दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे आका की आमद हुई। मगर आओ ज़रा देखें
کہ جب پیغمبر نہیں آئے تھے تو دنیا کا حال کیسے تھا. ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. میرے نبی نہیں آئے تھے، نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی. اٹھاؤ عرب کی تاریخ پڑھو، ہر زوردار کمزور کو ستا رہا تھا، ہر مظلوم پر پہاڑیں توڑے جا رہے تھے. ابھی آپ نے قاری معراج سے ماں کے تعلق سے سنا. اگر یہ پیغام دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے، مدینے کے سرکار نے دیا ہے. مگر تاریخ اسلام اٹھاؤ، یہی عورتیں ہیں، یہی مائیں ہیں، یہی بیٹیاں ہیں جن کا کوئی قدر نہیں تھا. وہ عرب کے وحشی درندوں سے بھی بدتر لوگ تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اپنی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد اپنی میراث سمجھتے تھے. حد تو یہ ختم ہو گئی کہ انہیں اپنے نکاح میں لے لیتے تھے. حد تو یہ ہو جاتی تھی کہ انہیں بیچ ڈالتے تھے. ملت اسلامیہ اگر کسی آج عورتوں کو جو عزت ملا ہے، عورتوں کو جو مقام ملا ہے، عورتوں کو جو وقار ملا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے، ہم نے انہیں ترقی دی ہے. ارے عورتوں کو ان کے ظلم و ستم سے، ان کے پنجوں سے اگر کوئی نکالا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے نکالا ہے. نبی نہیں آئے تھے. ان عورتوں کا حال تو یہ تھا کہ اگر بدقسمتی سے کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. ان عورتوں کو ان کی عدت تک نہیں نکالتے تھے. اگر کوئی عورت بچ جاتی نا تو لوگ ایک سواری پر بٹھا کر اسے اس کے آنچل میں اونٹوں کی مینگنی ڈال کر منہ پہ کالک لگا کر پورے شہر کا، پورے گاؤں کا چکر لگواتے تھے. گویا کہ وہ یہ بتا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے یہ منحوس عورت ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے. ارے حضرات، جس بھارت میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جس ملک ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، میرے نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی. حضرات گرامی، یہاں کا حال تو یہ تھا کہ اگر بدقسمتی سے کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو یا تو اس کے چتا پر جل کر ہونا تھا. حد تو یہ کہ یہ قوم اس عورت کو اس کے شوہر کے چتا پر جلا کر راکھ کر دیتی تھی. اگر یہ فرق مٹایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے مٹایا ہے. نبی کی آمد ہوئی، اور نبی کی آمد جب ہوئی نا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اپنی لڑکیوں کو زندہ دفنائے گا نہیں، زندہ دفنائے گا نہیں. اللہ اللہ. لوگوں نے پوچھا ان کی خصوصیت کیا ہے، لڑکیوں کو کیوں نہ دفنائیں؟ ذرا اپنے نبی کے فرمان کو سن لیں یار. اس سے پہلے کا حال یہ تھا مگر آنے کے بعد جو حال ہوا وہ دیکھ لیں. نبی نے جب فرمایا اپنی بیٹیوں کو کوئی زندہ دفنائے گا نہیں، سوال پیدا ہوا اگر انہیں نہ دفنائے ان کی خصوصیت کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، آقائے نعمت فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو سنو، یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آڑ ہیں. سبحان اللہ. یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی پردہ ہیں. یہ لڑکیاں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آڑ ہیں. اور یہی لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہے، کوئی انسان اپنی بیٹی کو شادی کر کے اس کے سسرال بھیج دیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا بروز قیامت جنت میں میرے محل کے بالکل اس طرح اس کا محل بالکل قریب ہوگا. اس طرح سے انگلیاں ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح سے فرماتے ہیں میرے گھر کے بغل میں اس کا مکان ہوگا. سبحان اللہ. مگر آج کچھ لوگ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اتنا چہرہ اتر جاتا ہے، اتنا چہرہ اترا رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے ایک مہینہ یہ گونم بھرتی رہے تو اب آیا ہے. پوچھو کہا بھائی یار کہنے رہے بیٹیا پیدا بھائی ہیں. وہ لوگوں نبی ارشاد فرماتے ہیں نبی کے فرمان پر عمل کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں عزت و وقار ہوتی ہے، جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تہذیب و تمدن ان کے گھر میں ہوتا ہے. لہذا بیٹیوں سے گھبرایا نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں، شادی شدہ ہو جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملاتی ہیں،
उनका शौहर अगर उनसे राजी होता है ना तो अब मदीने वाले मुस्तफ़ा भी उनसे राजी होते हैं और खुदा भी उनसे राजी होता है। मिल्लत इस्लामिया आका फरमाते अगर ये औरतें जन्नत चाहती हैं तो अपने शौहरों की खिदमत करें, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें, अपने शौहरों के हाँ में हाँ मिलाएं। मिल्लत इस्लामिया मगर आपको अंदाजा बहुत अच्छी तरह से होगा, ये हमारी कुछ माएँ बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हो, आपके घर में भी औरतें हैं। हाल तो ऐसा है, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। ऊंची आवाज में बात करेंगे इन्हें खाना नहीं मिलेगा, ऊंची आवाज में बात करेंगे इन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। अगर ऊंची आवाज में ये बात करेंगे, पूछ लेंगे बहू तू कहां जा रही है, दिन के उजाले में तू कहां जा रही, रात के सन्नाटे में कहां जा रही है, तो घर के दरवाजे से इन्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा, इनकी सूरत नहीं देखी जाएगी। हजरात गिरामी मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरे मुस्तफा का यही तालीम है, मेरे नबी का यही फरमान है? यारो सुनो, हाल तो ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है उनकी औरतों पर। अगर आज उल्टा मामला है, हाकिम हमें आपका बना हुआ है, कुरान से साबित है, मगर हमार तो हुकूमत है हाकिम वही ही। हाँ अपने मन से तो चला जाओ कहूँ, जैसे लड़के मुदर्रिस से छुट्टी मांगत हैं जी, एक नंबर दो नंबर, ऐसे हम तुम्हें जो कहूँ जाए खुआत है तो पूछी थे है झगड़ू के अम्मा हुआ चले जाई, और कहूँ ऐसे आँख निकाल दी तो 60 अगर कमजोर हैं तो खराबो हो जात। हकीकत हाल है ये, आप देखो मैयत हो ही जात है, गाड़ी बुक हुआ थी, गाड़ी में है बहुत टुटुरुक टू कहूँ 2 जने, बाकी उन्हीं और नकाब तो पहनते ही माशाल्लाह है कि नहीं, नकाब बुरका या यहाँ तक वो चुलवा अब द्वारा कहाँ अलरी रहेगा, कहूँ खरारा है, जब से इनके नकाब चल गया वैसे बाहर जात है। यहाँ से पर्दा है हटी, वहां से पर्दा गायब है। लानतुल्लाही अलल का लानतुल्लाही, उन पर अल्लाह की लानतें होती हैं जो औरत बेपर्दा अपने शौहर के मर्जी के बगैर निकलती है। जब तक वो घर में वापस नहीं आती अल्लाह की लानत उस पर बरसती रहती है, रसूल की लानत उस पर बरसती रहती है, फरिश्तों की लानतें बरसती हैं, लोगों की लानतें बरसती हैं। वो इस्लाम की शहजादी हो, कल की वो इस्लाम की शहजादी हुआ करती थी, अगर बारिश ना हो अपना दुपट्टा लहरा दे तो बारिश हो जाया करती थी। वो इस्लाम की माएँ थी, अगर अपने हाथों को बुलंद कर दे तो रब्बे काबा उनके हाथों की लाज रख लेता। आवाज है मेरे घर का, न कलमा न दरूद। हाँ एक चीज में माहिर है, ब्याह शादी में कह दो जौन गाना, न हम सुने न हमारे पप्पा न हमारे दादा। हाँ अपने बाप दादा घर से एक ठोक फुटहो कटोरा ना लाए, गाना गई है सोने के थाली में। है झूठ की नहीं झूठ है? जो कहो तेरे बिटिया का ब्याह है, लड़का का ब्याह है, नमाज पढ़ लो, शुक्राना पढ़ लो, कहीं मौलाना साहब यकान आई जाने थे और अलाइक बाजी, हे बूबू तू, हे दीदी तू, ये गलत बात है। औरत की आवाज को कोई गैर मर्द ना सुने, वो औरत गैरों के लिए इतनी तेज खुशबू लगाकर ना निकले। हाँ अगर वो खूबसूरती पैदा करती है, खुशबू अपने शौहर को राजी करने के लिए लगाती है, तब तो दुरुस्त है, गैरों के लिए करती है हराम है। हज़रात गिरामी मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि औरतें अपने शौहर को राजी कर लें, उनका शौहर उनसे राजी है तो अल्लाह उनसे राजी है, उनका रसूल उनसे राजी है। मगर बहुत ऐसे कम लोग हैं, हमारा तो ये तजुर्बा है, ख्याल है कि बहुत जने कमजोर मारव जात, मगर कैसे कहाँ बेचारे, कैसे कहाँ? हकीकत हाल ये है, अल्लाह के वास्ते
یہ تمہارے شوہر ہیں، سر کے تاج ہیں، اور تاج جب ہوتا ہے تبھی تو بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، 4 بیٹے ہوتے ہیں، مگر بوڑھا باپ جب تک چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے نا، تب تک اس کی شریک حیات چودھرائن بن کے بیٹھتی ہے، بہو پوچھتی ہے، بڑی والی پوچھتی ہے، ماجھل پوچھی، سب پوچھتی ہے ماں آج کیا بنے گا۔ مگر جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سر کا تاج چلا جاتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اب کوئی بہو آ کر ماں سے نہیں پوچھتی ہے او میری ماں بہنوں دیکھ جس کی قدر تو نہیں کرتی تھی اس کے وجہ سے تیری بہویں تیری قدر کیا کرتی تھی، مگر آج جب تیرے سر کا تاج چلا گیا، تیری وقار چلی گئی، تیرا وقار ختم ہو گیا اور تیری شان و شوکت مٹی میں مل جاتی ہے، لہذا اپنے شوہروں کی خدمت داری کیا کرو، ان کے ہاں میں ہاں ملایا کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، اگر یہ باہر سے آئے تو مسکرا کر ان سے بات کیا کرو۔ جب یہ مسکرا کے بات کرتی ہے نا، مرد راضی ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، مگر ان کے حال جو ٹیڑھی پسلی سی نا، ان کے حال کہوں آپ کامیس چلے جاؤ، کامیس، اور سویرے سے دوپہرے تک تمہارے منہ پر پانی نہ ہی پڑا ہے، اور کہوں لوٹ کے آؤ تو حیران و پریشان ہو، اور ان سے کہا کہیں پانی لے آؤ چھٹکا، ارے تو وہ پہ چھٹکا تھی یہ ٹوالا سے وہ ٹوالا گرے تھی، کہتی یہاں آئے ہیں دوپہرے گھوم کے، ہوا رہو پانیاں نہیں پی پایا ہو رہا۔ اس طرح سے مت پوچھو، بلکہ شوہر کے قریب جب تم آؤ گے نا تو اس کا دکھ دور ہو جائے گا، اس کی آدھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے اسلام کی شہزادیوں، اپنے شوہروں کی قدر کرو۔ آقا نعمت فرماتے یہی بچی شادی شدہ ہو گئی، خدمت کرتی ہے شوہر کی، تو اللہ اس سے رسول اس سے راضی ہوتا، اور یہی شوہر، یہی عورت، یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھو کہ رب کعبہ نے فرما دیا کہ او نوجوانوں، او لوگوں، او نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہیں جنت چاہیے تو اپنے ماں کی رضامندی حاصل کر لے، ماں کی خدمت کر لے، ماں کے کلمے کو چوم لے، ماں کی قدر کر لے، ماں راضی ہو جائے گی، مدینے والا مصطفیٰ راضی۔ اگر کہوں اتفاق سے آپ پوچھ لیو بیٹا کہاں جا تھا، کہیں تو ٹوک دی ہو تو ہر ہم چہرہ نہیں دیکھا چاہے تھے، اب ہمارا کام بگڑ جائے، یہ جملہ ہوتا۔ او نادانو، نبی کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے 1 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گارنٹی نہیں ہے آپ 4 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں، 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں، مگر کوئی گارنٹی نہیں آپ کا حج ہوا کہ نہیں، مگر جسے نبی فرما دے وہ گارنٹی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے لوگوں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرو، جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا اللہ تعالیٰ اسے 1 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر ہم دن میں 100 بار دیکھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 100 بار تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے، مگر حال تو یہ ہے یار، ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ اگر کوئی پیر آ جائے تو ہم کھڑے رہتے ہیں، مگر باپ کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے، ماں کروٹ پہ کروٹ بدل رہی، کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں، ماں تو نے پانی پیا کہ نہیں پیا، ماں تیری طبیعت کیسی ہے، باپ کے سرہانے اگر 5 منٹ ہم کھڑے ہو جائیں بابا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں، بابا اگر تم نے دوا لی کہ نہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے، قسم خدا کی باپ کی جو ہے باپ کی ممتا جو ہے مچل جائے گی، باپ کا کلیجہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، باپ کا آدھا درد ختم ہو جائے گا، کہے گا بیٹا میں نے کھانا کھا لیا ہے، بیٹا تو بھی جا کے کھانا کھا لے۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی جس کے باپ کا سایہ سر پہ رہتا ہے بیٹا آزاد رہتا ہے، اور جب تک ماں کی دعائیں آنچلیں اٹھی رہتی ہیں بیٹا تمام بلاؤں سے بچا رہتا ہے۔ حضرات گرامی یہ لڑکیاں ہیں، نبی نے فرمایا کہ انہیں زندہ دفن نہ کرو،
ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی، کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں ارے بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی، کہ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی ارے روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسی، اور چاندی کو کیے ٹکڑے چونکہ ایک اشارے پر، چاندی کو کیے ٹکڑے، کہ چاندی کو کیے ٹکڑے چونکہ ایک اشارے پر، میرے مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، میرے مصطفیٰ جیسی، درود پاک پڑھیں اللہ سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، نبی کی آمد، اللہ نے جب اس نور کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہا تو وہ نور حضرت عبداللہ کے پیشانی میں منتقل کرنا چاہا، تو حضرت عبداللہ کے دل میں شادی کرنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ماں میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے، اور میری عورت میری شریک حیات حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، اعمال میں، حسب و نسب میں سب کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہی تو میری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے والد محترم ہیں، آپ کی مائیں عرب کی تمام دوشیزاؤں میں سب سے زیادہ حضرت آمنہ بنت وہب کو پسند فرمایا۔ آپ نے ان کو پسند فرمایا۔ بیٹے سے کہنے لگی، بیٹے نے عرض کیا، ماں اچھی طرح سے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ نے جب فرمایا، آپ کی والدہ محترمہ پھر سے گئی اور حضرت آمنہ کو جی بھر کے دیکھا، اور غور سے دیکھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آنکھیں سرمگی ہیں، جو ہے چہرہ ایک دم منور ہے، نگاہیں شرمیلی ہیں، آپ نے وہ وقار ہے کہ آپ کو دیکھتی ہیں تو ایسا لگتا کہ جنت کی کوئی حور ہے۔ الغرض آپ کا رشتہ عبداللہ سے ہو جاتا ہے، اور آپ کا نکاح، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ 1 اقیہ سونا، 1 اقیہ چاندی اور 100 اونٹوں کے مہر حضرت سیدہ کے ساتھ میں آپ کی شادی ہو گئی۔ مگر سبحان اللہ، جب وہ نور جو پیشانی عبداللہ میں چمک رہا تھا، جس کی چمک دمک سے جو ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی چمک رہی تھی، ملت اسلامیہ، جب وہ نور منتقل ہونا چاہا تو وہ کون سی رات تھی؟ آپ کو پتا ہے، وہ رات جمعے کی رات تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کی بہاریں کھول دی جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ آج میرے محبوب کے نور کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہ نور، جس نور کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، منتقل ہوا، وہ نور محمدی۔ اور جب آمنہ کے پیشانی میں آیا، آمنہ کا چہرہ اور کھل گیا۔ سبحان اللہ۔
सिलसिला ब सिलसिला वो नूर चलता रहा। हजरत आमिना के शिकम में जब आया तो इब्लीस ने चिल्लाकर कहा था कि आज वो नूर आमिना के शिकम में पैदा मुंतकिल हो गया, अब हमारे तलसम को तोड़ने वाला आ गया। अल्लाह को अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं कि पहला महीना जब हमल का हुआ, नबी का नूर आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम मुबारक में आए, तो सैयदा आमिना फरमाती कि हर महीना कोई ना कोई पैगंबर मुझे बशारत देने आता। हजरत आमिना फरमाती हैं कि पहले महीने में एक दराज कामत वाला इंसान आने वाला आया और कहा, ए सैयदा तैयबा मुबारक हो, तेरी गोद में पूरी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। मरहबा सद मरहबा या मोहम्मद। हजरत आमिना बयान फरमाते हैं, आने वाले आप कौन है? तो आने वाले ने जवाब दिया, ए आमिना मैं जो है, ए आमिना मैं अबुल बशर यानी मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ। दूसरा महीना आया, जब आपका दूसरा महीना चला तो आने वाले ने बशारत दी, आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में सादिक अमीन दयानतदार आने वाला है। कहा आप कौन हैं? कहा आमिना मैं शीस अलैहिस्सलाम हूँ। तीसरा महीना आया, मुबारकबाद देने वाले ने मुबारकबाद दिया, कहने वाले ने कहा सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत आमिना बयान फरमाते हैं, ए आने वाले तुम कौन हो? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ए आमिना मैं इदरीस हूँ। हजरत इदरीस आए और चौथे महीने में मुबारकबाद देने के लिए, मुबारकबाद पेश करने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब पांचवा महीना लगा तो मुबारकबाद पेश करने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब छठा महीना शुरू हुआ मेरे शिकम मुबारक में, हजरत आमिना बयान फरमाती कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, और सातवें महीने में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए। आठवां महीना जब लगा तो आपको बशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब नवा महीना लगा तो हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लेकर आए। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि सातवें महीने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला अनकरीब कुछ लम्हात के बाद खुशी आने वाली है और दावत करनी पड़ेगी। ए अब्दुल्ला तुम तैयबा चले जाओ, अभी वो मदीना जिसे हम मदीनतुर रसूल कहते हैं, नबी के कदमे नाज नहीं पड़े थे, उसे मदीना नहीं कहा जाता था, उसे जो है यसरब कहा जा रहा था। मगर जब नबी के कदमे नाज से नाज ने उसे शर्फियत बख्शा तो उसे मदीनतुर रसूल कहा जा रहा है। वो यसरब है जो बीमारियों का घर बना हुआ था, लेकिन जब मेरे नबी के मुकद्दस कदमे पाक पड़े अब वो मदीना है। अगर किसी बीमार को शिफा ना मिलती हो, मदीने की मिट्टी काले उसे शिफा मिल जाती है। मदीने के खिद्दे खुदा तुझको रखे, मदीने के खिद्दे खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। हजरत अब्दुल्ला फौरन तैयबा के लिए रवाना हो गए। कहा बेटा जाओ वहाँ से अच्छे फल ले आओ, अच्छे मोशी ले आओ। हजरत अब्दुल्ला फौरन रवाना हुए, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। आप गए जब वहाँ तैयबा तो आपको वहीं पर आप इंतकाल कर गए, आपका विसाल हो गया। और जब आपका विसाल हुआ ना तो आसमानों पर रहने वाले फरिश्तों ने कहा, रब्बे कदीर परवरदिगारे आलम, तेरा महबूब दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, तेरा महबूब तेरे महबूब यतीम पैदा होंगे। तो रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है, ए फरिश्तों जिसका हामी जिसका निगहबान खुदा हो फिर उसे अल्लाह को। हजरत तैयबा आमिना को यह खबर मिली, आपको बेहद सदमा हुआ।
घसीटारी हो गई। और ये वक्त सब्र का बड़ा आजमाइश वक्त था। हजरत आमिना बयान फरमाती, आप घबराए तो नहीं है? अरे हाँ, अंधेरा का के रो अपन दीदा खो। अरे हाँ, हमारा तो फेफड़ा फूल आ जाता है, हमें 4 माइक मिल जाए। ज़्यादा माइक के नाम नहीं ली थे, भोजने कहते हैं मौलाना बहुत आयब निकाला था। सिंगल माइक साउंड ना हो, अच्छी आवाज़ निकलती है, बोझल। अब ये गला सुबह नहीं खुल पाएगा, ये साउंड बहुत आवाज़ खींचता है। बैर है। आप अगर बेदार हैं तो थोड़ी देर हम चलें, 12 बज चुके हैं। कैसे गन्ना मारा हुआ था, झखरम नाई हुआ था, एक जगह तकरीर हुआ रहा तो गाँव वाले यक्का सब चला गए। यक्का जिन्हें चाचा बैठा रह गए। मौलाना साहब कहें गांव वाले तो हरे समझ में हमार बात ना आए, हमार सारी बात ये चाचा समझे नहीं। तो वह चाचा कहें मौलाना साहब हम तो सबसे पहले चला जाए, मगर का करी जो उन्हें चादर पर आप बैठा हो, चादर हमार हो, यही हम बैठा चदरिया खाती। तो ऐसा तो नहीं है भाई, चदरिया खाती बैठा हो। अरे हाँ, तक पता चले वही खाती। तो हजरत गिरामी, हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब मेरे पैगंबर मेरे शिकम में आए तो आमिना जिस गली से निकलती है वो गली महकने लगती है। सुभान अल्लाह। मेरी नबी की वालदा अगर थूक देती हैं तो थूक महकने लगता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आपने इरशाद फरमाती हैं, बाप दादा अगर मैं किसी मिट्टी पर हाथ रख देती हूं तो मिट्टी भी मुअत्तर हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के शान को देखो, नबी अभी नहीं आए हैं, शिकमे मादर में हैं। और आज कुछ लोग नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ऐसे लोग के बात माननी चाहिए। ऐसे लोग के बात, अरे जो अपने नबी का नहीं वो मेरा कब हो सकता है? हरगिज नहीं। वो कहते मिलाद ना पढ़ो, सलाम ना पढ़ो, तो क्या इनके मरसिया पढ़ा जाए? ऐसे लोगों से दूर रहिए, ईमान बचाइए। नबी की शान देखो। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, अगर मैं किसी रेतीली ज़मीन पर कदम रखती हूँ तो कंकड़ों से आवाज़ आती है, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह की माँ, ए रसूल अल्लाह की माँ पर सलाम हो। दरख्त झुक जाते हैं। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, कभी कभी मुझे पानी लेने की ज़रूरत पड़ती, वहाँ का कुआं बहुत गहरा होता है, पानी बहुत नीचे तबके में है, मगर हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मैं पहुँचती और कुआं के करीब पहुँचती, जगत पे कदम रखती, पानी खुद ब खुद ऊपर चला आता। और आपके सदके में तमाम औरतें पानी भर लेती। वो आमिना है कि वो नूर जब आया ना, आज जुलूस लेके हम चलते हैं उस पे भी उंगलियां उठती हैं, मगर आओ जब वो नूर आने वाला था, रजब का पहला महीना था और रबीउल अव्वल का आखिरी महीना है। रजब का पहला महीना शुरू हुआ था हमल का और रबीउल अव्वल का आखिरी महीना था नबी के आमद का। हम जुलूस लेकर चलते हैं, लोग पूछते हैं सबूत कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से, जिब्रील 1,00,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। कितना? 1,00,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, जमीन और आसमान बहरो बार दुनिया वालों को बता दो कि मेरा महबूब आने वाला है। जिब्रील आए हैं, फरिश्तों को लेकर आए हैं, हरमे काबा का तवाफ किया है और सैयदा आमिना के घर पर जो नूर बट रहा था, हजरत आमिना बयान फरमाती, जब मेरा बेटा पैदा हुआ जमीन पर तशरीफ लाए तो 7 मौजिज़ात जाहिर हुई। पहला मौजिज़ा ये था कि जिस तरह और औरतों को मशक्क़त उठानी पड़ती है, इस तरह हजरत आमिना को नहीं उठानी पड़ी। दूसरा मौजिज़ा ये था कि जिस तरह और औरतों को दर्द ज़ह पैदा होता है, मेरे नबी की माँ को नहीं पैदा हुआ।
اور تیسرا معجزہ یہ کہ نبی جب تشریف لائے تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور آپ زبان سے فرماتے اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کہتے الحمدللہ کثیرا، اور تیسری مرتبہ امتی امتی فرماتے سبحان اللہ۔ ہم گنہگار امت کو یاد کرتے ہیں۔ چوتھا معجزہ یہ ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے یہ شیاطین آسمان پہ جایا کرتے تھے، مگر جب نبی کی آمد ہوئی تو آسمان سے روک دیا گیا۔ یہ تمام تر خوبیاں ہیں۔ نبی کی آمد جب ہوئی نا، حضرت عبد المطلب فرماتے میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ چاروں طرف جھکا ہوا ہے اور مقام ابراہیم پر وہ سجدے میں پڑا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں اپنے دیواروں پہ کھڑا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں باب الصفا سے نکلا اور نکلنے کے بعد راستے میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا جو کہہ رہے تھے قد جاءکم رسول اللہ۔ میں نے اپنے آنکھوں کو ملایا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے، نبی پیدا ہوئے ہیں تو صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی گئی۔ لہٰذا مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ کل اپنے نبی کے آمد کا اظہار اس طرح سے کریں گے، مگر روڈ پر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں جس طرح سے جس انداز سے نکلنا چاہیے اس انداز سے نکلیں گے۔ ہم گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، چپے چپے میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، نبی کی نعت پاک پڑھیں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس طرح سے ہماری آبادی پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو۔ زیادہ نہ کہہ کر اتنا آپ سمجھیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور اپنے دروازے پر چاہے 2 ہی مصرع پڑھا جائے، 2 ہی شعر پڑھا جائے۔ اس لیے میں نے پڑھا کہ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں پر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، 40 دن تک رحمت کی برسات ہوتی ہے، 40 دن تک۔ لہٰذا مسلمانوں، اپنے نبی کے میلاد کو خوب خوب مناؤ، سجاؤ، رچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب قدیر اس کمیٹی میں، اس بزم مصطفیٰ میں جن جن لوگوں نے جس قدر دامے در میں سخنے حصہ لیا ہے، مولا سب کے دلی جائز مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ نبی کے صدقے میں سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلتے چلتے آخری بات سن لیں جو بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو جلسہ کرنا ہے، آپ کو جلوس نکالنا ہے، آپ کو اپنے گھر پہ میلاد شریف کرنا ہے، تو یہ جانکاری ہوگی کب؟ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تب۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم سے مسجن کرو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھاؤ، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اس کے بعد میں چاہے ڈاکٹر بناؤ، چاہے انجینئر بناؤ۔ دنیا اور آخرت کی دونوں علم ضروری ہے، دنیا میں رہنا وہ بھی علم حاصل کرنا۔ خدا کے واسطے علم حاصل کرو۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا نا تو اپنے علماء کی قدر کرو گے، اپنے امام کی قدر کرو گے، اپنے امام کی عزت کرو گے۔ اب تو امامن کے حال نہ کہو بھیا، ہاں بکرا بکری کے موڑ مہنگا ہے، مگر اب کے دور میں امام بہت سستا ہے، بہت سستا۔ ایک تو بچہ چلے جاؤ خریدے، اتنے بڑا ہے، امو اتنا بڑا کھلا ہے، 5,000 لے بے، 10,000 لے بے، اور مولوی مولانا کہیں 3,000 بہت ہے، وہاں 6 مہینہ تنخواہ نہیں ملت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ اگر آپ کا بیٹا باہر ہو اور 2 مہینہ پیسہ نہ دے تو محتاری باپ کا کہتا ہے میں بھیا پیسہ نہ ہی دی نہیں، ایک پیسہ ہم محتاج ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ تو کوئی لڑکا بچہ ہے، ہم وہ سب ایک تو آسرا کوئی لگائے ہے۔ پہلی بات تو تنخواہ برابر ملت نہیں، اگر کہوں بیچارے دبے چپے کہوں کونوں میں ہڈی مضبوط کریں اور کھڑے ہوئیں گے مسجد میں کہیں نماز تنخواہ بڑھائی دیو، تب تک وہی سب سے پہلے بولے ہیں کہ کبو چمنی نہیں دیا تھا،
वही जरूर अंगुरी उठाई है, हर गांव में खुद बेची रहा था। वो कहीं ये बहुत चर्बी आई कि अब इनका निकारो, जब देखा तब ये तनख्वाह वही मांगा था। तब बताओ कहाँ मांगे, तो हर घर गुड़िया मांगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। ये मेरे इमाम हैं कि गुलाम हैं? जब इमाम खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। नमाजें आप पढ़ते हैं इनके पीछे, आप मुझे बताइएगा कि जब ये मुसल्ले पर बैठते हैं तो दुआ किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए मांगते हैं? जब भी इन्होंने दुआ की होगी तो आपके लिए किया होगा। मौला मेरे इन मुक्तदियों के फसल में बरकत अता फरमा, मौला मेरे इन मुक्तदियों की कमाई में बरकतें अता फरमा। इमाम जब भी हाथ उठाता है तो तुम्हारे लिए दुआएं मांगता है। हजराते गिरामी, अगर आप इमाम को खुश रखोगे तो ये यहाँ से दुआ देगा, और जब ये दिल से दुआ देगा, इमाम तुम्हारा राजी रहेगा तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। वो लड़के का मदरसा में भेजते हैं, वो जितनी चिकन मुक्कन है, सुंदर हैं, देखे गले में टाई लगाई देते हैं कि भैया रे पढ़ाओ या का ऐसे लटकावा जाबो। और मदरसा में यहाँ उनका भेजते हैं जिके नाक हिया से हिया तक वो ऐसे पकड़ते हैं, तो पीछे गम से नहीं, अतना कीचड़ लेके जाते हैं, उतना बैलन के कीचड़ नहीं निकलते। वो से अंदाजा लाग जाते हैं इनके महतारी बाप का इतना सफाईदार है कि नहीं। तब कहते हैं हमारा लड़का 20 महीना होएगा, अभी कायदा ही पढ़ा है। तू कायदे से पढ़ेबे नहीं कर तो कायदा का पढ़े है? अरबी पढ़ने जा रहा है, और अरबी पढ़ने वाले की शान बहुत बड़ी होती है। जो हुआ दिया कहते हैं ऐसे हरफ अलिफ देखा गया तो उनका 4 नजर आवत है, उनका कहते हैं जाओ हाफिज जी थे, तू जाओ। अतने अतने बड़े, वो तो उनसे बड़ा तो गाय भैंस के खूंटा हुआ था, उनका पठवत है। और काहे पठवत है तो उनका ऐसे पठवत है कि जाओ वो खोपड़ी हाफिज मौलाना तू खाओ, हम यहाँ दर दियो। ये जितनी औरतें हैं, आप कभी दीनदार औरत को नहीं तलाश करते हैं, पढ़ी लिखी औरत को नहीं तलाश करते हैं, उन्हें इनका लावत हो। एक बात दे दियो, प्रचार करे जरूरत नहीं है। ये जैसे एक बात पाई गई, इनके पेट में वो ट्यूमर बनाया रहा था, वो मथन एकदम मथुअर कर रहा था। जब तक 10 घरे या बांट ना आई है, इनका सुकून नहीं मिला था। कहो नमाज पढ़े कह दे तो कहीं अत्तहियात नहीं पढ़ पावत है। अपने बच्चों को कुरान सिखाओगे, मरने के बाद तेरे बच्चे तेरे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। तेरा बच्चा अगर हाथ उठाकर ये अर्ज कर देगा मौला ये मेरे माँ बाप है, मौला तू इनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला छोटे बच्चों की दुआओं को कबूल फरमाता है। ये बच्चे तेरे मरने के बाद अगर कुरान मुकद्दसा की आयत को तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इसका सवाब मेरे माँ बाप के रूह को अता फरमा दे। रब की रहमत मतलेगी, अल्लाह ताला तेरे ऊपर जो अज़ाब हो रहा है उसे हटाकर रहमत की बरसात फरमा देगा। मगर पढ़ाई ना कहा, अतने बड़े बड़े हैं, उनसे बड़ी बड़ी मोबाइल है, वो बगैर मोबाइल के दूध नहीं पियत। फोन जाई हुआ जो सऊदी में कोई रहा तो जो दिन फोन जाई है डबलू पापा, वो पापा से पापी होगी। ए डबलू पापा, वो लड़कवा मोबाइल में अब वो अतना बड़ा धैर्य टुकुर टुकुर ऐसे दूध पिया, वो सामाजिक बनी है। गुंडा नहीं बनेगा तो बनेगा क्या? पहले की माएँ थी जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो इस्लाम की लोरियां सुनाया करती थी। पहले की माएँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो कलमा पढ़ के पिलाया करती थी। पहले की माएँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ा करती थी। वही बच्चा मैदान का गाजी बनकर पैदा होता था, वही बच्चा कुरान का हाफिज बन के पैदा होता था।
वही बच्चा आलिम दीन बन के पैदा होता था, वही बच्चा मुजाहिद बन के पैदा होता था, वही बच्चा अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनकर होता था। तालीम दो, तालीम। आज बहुत जने अब आई जाओ, बहुत पैसा है, कोनो बाबा हुई है, भैया माफ करो, हाँ बाबा, और ऐसे ऐसे बाबा मुँह बाई जाते, बाबा इतना पैसा खर्च हो जाते, मैं नहीं चिल्लाते रह जाते बाबा। कुरान ना पढ़ने के लिए कहा जाए, वही बाबा, यहूं मंगूठी, यहूं मंगूठी, यहूं मंगूठी, यहूं मंगूठी, या यहाँ तक सुरमा। कहीं बहुत पहुंचीला बाबा है, हाँ बहुत पहुंचीला बाबा। नमाज ना पढ़िए बाबा, हमारे घर में बरकत ना हुआ थे, 40,000 रुपया हमारे डबलू के पापा कमाते हैं, और ये लात लगाए ढकेले ही, वो जिंदगी भर कमाते रह जाते। आराम करे उन्हें नहीं लिखा है, हाँ आराम करे उन्हें नहीं लिखा, और वो पूछ सकत नहीं है, और जब पूछे तो कहते तू क्या पता है। हाँ फजर के वक्त दरवाजा खुला रहेगा तो बरकत होगी, रहमत के फरिश्ते सुबह के वक्त आते हैं, रात भर हम जागते हैं तो सुबह कहाँ खुलेगी। इतना बड़ा लड़का है, ऐसे मातारी बाप मोबाइल ले नहीं सकता है, और गौ कहूँ ले लिए देख ले बित्ते भरे खाए, और मोबाइल जब छोड़ लें ऐसे तो ये इतना ऐठ जाए, उतना जलेबी ना ऐठी हुई। ये नहीं कहेंगे बेटा अब रात हो गई है, आज सुबह नमाज फजर पढ़िए, और दरवाजा जब खुलेगा तब बरकत होगी, तभी तरक्की होगी। एक जगह यासीन भाई तकरीर में बताए दिन कि दरवाजा खोल दे, तो कुछ जने अमल कैले, दरवाजा खोल दी, और कुछ दिन के बाद मुलाकात हुई तो कहीं मौलाना वही दिन कहा बताई क्यों रहा हो, उनका कहा भा कहीं तू आप बताओ रहा दरवाजा खोल दो, रहमत के दाखिल हुए। अरे हम सब खोल दें तो हम तमाम कुकुर भर गए, हमका कुकुर कौन में आ रहा। अरे कहीं हम दोनों जने पल्लवा खोल कर सोई गए न, फिर तो हमका तब कुकुर न भरी है तब क्या भरी। दरवाजा खोलने का मतलब ये है कि फजर के वक्त उठिए। नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों से बेहतर फजर की 2 रकत नमाज है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि तमाम चीजें जो दुनिया में है उससे बेहतर फजर की नमाज है। फजर के वक्त उठोगे सेहत भी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी, बरकत होगी, कमाई में बरकत होगी। आप नहीं पढ़ना जानते हो मगर कुल वल्लाह शरीफ सीख लो, आओ बैठकर अपने घर में तिलावत करो। अगर नहीं पढ़ना जानते हो मोहब्बत से कुरान को चूम लो, कुरान को खोल लो। कुरान तो एक ऐसी चीज है कि पढ़ोगे तो पढ़ने का सवाब अलग है, देखोगे तो देखने का सवाब अलग है, सुनोगे तो सुनने का सवाब अलग है। अगर तूने पढ़ा नहीं है, वक्त गया नहीं है, अभी तू सीख ले। जब तू कुरान को खोलेगा, पढ़ना नहीं जानता है मगर अपने अंगुली को हरफ पे रखता चला जाएगा, आंखों से देखता चला जाएगा, तो अल्लाह ताला तुझे हर एक हरफ के बदले में देखने का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा मुसलमानों, तकरीर सुनने करने का मतलब ये होता है कि किसी बात को सुनकर उस पर अमल किया जाए। मैं पहली बार आया था, मैं आपको समझ नहीं सका, और फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मगर चाहे ऐसे बुलाए लियो मगर थोड़ा माइक ठीक ठाक है ना। हाँ, माइक वाले बाबू से आए, उन्हें अल्लाह तुमको तरक्की दे, ठीक ठाक रहो, सब लोग हिल मिल के रहो, मोहब्बत से रहो। एक मामला मुसलमान में बड़ा खामी है, बहुत कमी है, चाहे जोने गांव का हुआ है। गांव अलग हुआ है, मनई एक होते ना। जहाँ दीनी मामला आई, मदरसा मामला आई, मस्जिद का मामला आई, तहाँ कहीं है मौलाना साहब हमार उनका इच्छा है, मिलाप ठान ले गए चलो हो फलाने के दरवाजे में, लेकिन हमार उनका। और जब यह का घटा घट दे घटा घट तब इच्छा ना आई है।
دین میں بھی یک رہیے، دنیا میں بھی یک رہیے۔ یہ ہاتھ ہے، ہم بہت پہلوان ہیں، بہت طاقتور ہیں، مگر ایک انگلی کٹ جائے تو یہ ہاتھ کمزور ہو جائے گا۔ میری بات سمجھیے، میری بات سمجھیے، اگر آپ ایک رہو گے طاقت بنی رہے گی، طاقت بنی رہے گی۔ جو چاہو گے 10 آدمی وہ کام کر لو گے، فوراً دین کا کام کر لو گے، دنیا کا بھی کام کر لو گے۔ ہمارے تکلیف ہو، آپ سارے لوگ آ گئے نا، ہماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فلانا ہمارا تھا اور مر جائے جلدی تو ٹھیک ہے، تو سنو ہو روپے کے انتظام کرو، کوئی پچھوڑا والا لکھاوے ہے ای مسلمان ہم چلا تھا۔ اور جو کہو چندہ مانگ لیو، زکات مانگ لیو، کہیں ہمارے ہائیے نہیں سب بہار گا 10 روپیہ نہ نکلی۔ اب کہوں لکھاوے زمین ہوتا، اگر حضرت کہیں 1 لاکھ میں تو یہ پہنچے کہیں 1.5 لاکھ دیا بھائی، اور جب تک کہوں ہم سن لیں ہم کہاں پورے 2 لاکھ دیا بھائی۔ اللہ کے واسطے اپنے دل کو صاف رکھو، ستھرا رکھو۔ آنکھ کھلے تو صلی اللہ سے، آنکھ بند ہو تو صلی اللہ سے، معمول بنا لو۔ یہ پورا مہینہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، پورا مہینہ۔ اور جو درود کا عادی ہوتا ہے نبی اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ڈالیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، درود کی کثرت کیجئے، کم سے کم لیٹتے وقت نہیں جانتے ہیں تو اپنے نبی پر درود شریف پڑھے۔ زیادہ کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف پاک رہ کر 100 مرتبہ بسم اللہ ہی پڑھیے۔ دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر، کھولے تو بسم اللہ کر کر، کبھی کوئی بھوت کا داخلہ نہیں ہوگا، شیطان کا داخلہ نہیں ہوگا۔